Assalam, sir. Assalamu alaikum, sir. Hello, good morning to all of you. Good Assalamu morning, alaikum. sir. Good Assalam, sir. morning, sir. Assalamu alaikum, sir. Waalaikumsalam. So, dear, I hope you are very good and safe. So, welcome to our class. So, today I'm going to talk about loop. I think most of you are very familiar with the loop. But before going to talk about the loop, I would like to give you a very short review, right? Like a conditional statement. So, from here, I think most of you I have seen or you have checked this file. Right now you know how does it work. So dear, the first thing is that if condition, most of you know if. So this is the basic syntax, and within the if condition, within the if parenthesis, you have to write the condition. Over here, if you look at this program, what you can see, so 10 is greater than 5. That means the condition is true. Since the condition is true, then it goes to the inside the if, then documented right it works, then the output will be Dhaka. Why the output will be Dhaka? Because condition is true. For example, if 10 is greater than 15, not 5, then obviously there will not be any output because the condition is false. So the inside the statement will execute based on the condition, right? So this is the very basic understanding most of you know. But the next program is quite interesting, yeah. But if you look at this program, what you can see, 7 is greater than 5. Again, the condition is true, but documented right welcome Bangladesh. So the output is welcome Bangladesh. But the next one is documented right welcome America. But does it depends on the loop? No. This line, it doesn't depends on the loop. So either your loop is true or false. It doesn't matter that the welcome America is always same. So it will be in the output, and you can find it in the output because it doesn't depend on the loop. For example, loop is false. Let's say 7 is greater than 10. So obviously loop is false. Then what will be the output? The output will be welcome America. No, not welcome Bangladesh. Yeah, I think you know it very well. So there, if you look at this program, what you can see, there is a variable. Variable is 5. So variable 5 equal to 5. So that means the condition is again true. So you know how does it work? But here another thing is that multiple if, right? But this one is true, but this one is false. So since this if condition is false, so there will not be any output equal to 6, right? So you can understand. And another program, if I show you just another one, then it would be clear to all of you. Okay, dear. Now we are talking about the if else, right? When else or when if is false, right? If is false, then else works. So else only it works Sir, only if is false. Yeah, sure. You can ask me a question. স্যার ওই যে, এখানে তো স্যার দুইটা ইকুয়াল দেওয়ার কারণে শিখছিলাম স্যার, তিনটে ইকুয়ালের জন্য স্যার ব্যাপারটা আমি স্যার বেশি ক্লিয়ার হতে পারছিলাম না স্যার। Sir, Yeah, এটা কি very not good. equal? Yeah, very good question. If there is a three equal, that means it not only compare the value as well as it compares with the type. Type and value both must be same. Yeah, type and মানে value. স্যার টাইপ আর ভ্যালু সেম হইলে স্যার ওটা ট্রু হবে, মানে Exactly, কন্ডিশনটা। exactly. Yeah, that is the right thing. স্যার Okay, let's আমি move on. আর বলা যাবে স্যার একবার? Sure. When both value and type same, then it is true. Otherwise, it will be false. Yeah. If double equal, it only check, right? It only checks the value, not their type. Yeah. So I think is very clear.
Okay, here, if you look at this program, so what you can see, if 3 equal to 3, this condition is true. Since this condition is true, so output will be south. But it doesn't work. Is here, you will not it will not be in the output. Why? Because if it's true, so else it doesn't work. So it only works when if is false. Yeah. But why the output is BD? Because this documented BD, it doesn't depends on your if or else or whatever. Whatever your condition is true or false, it doesn't matter, that it will always works. Okay. So that is why we can get the output BD. So this is the south and this one is BD. So that is why it is a south BD. So there you can also understand the basic concept of the if else, because the recorded video has been given to you on these topics. So you know very well. So I mean, hope all of you practiced the previous programs. Okay. So now there, this is the multiple. If your condition is more than 2 or 3, in that case you can use the else if, right? Not only if else. If you have used only if else, then you can say maximum 2 condition, right? But if you have a more than 2 condition, in that case, what you can do? You can use if else statement. Okay, dear. Sorry, else if statement. So dear, if you look at this program, if, then your else if, and how many else if you can use, it depends on your conditions. So here, if you look over here, what you can see, only else if. So how many else if you can use, it depends on your number of condition. Yeah. So below here, what you can see, this is another program. Let's say here A equal to 13, B equal to 44, C equal to 142. So the first one is, this is quite interesting. This is called the loop inside the loop, inner loop. Sorry, if else. So first if is true, A is 13, B is 44. So this condition is false. If you, yeah, over here, what you can see, this condition is false. Since this condition is false, it doesn't go to here, right? So it goes to here. Okay. So else if B is greater than C. So what is B? B is 44, C is 142. So obviously this condition is true. Again, look at this variable, then you can understand why B is true, because B is 44, C is 142, obviously true. So you can get the output document, right? B plus plus, you know the meaning of the plus, it is a concatenation. So what is the value of B? Oh, B is 44. What's wrong? So there is a mistake. So Sir. oh yeah, sorry. So this one is false. Yeah, so else source only, else source. So value of C is 142. 142 is greatest. 142. So you know the meaning is a y plus, all of you. If anyone doesn't, if you don't understand, you can ask me, right? স্যার এখানে তো বিও ট্রু স্যার সিও ট্রু হিসেবে, তাহলে বিটা উঠলো না কেন স্যার? মানে বি যে বির মানটা আসলো না কেন? Oh yes. B is 44. No. B is false. B is false. Sorry, B is false because B is 44. So 44 must not be greater than 142, right? So that is why this one is false. Okay. Okay, so you understand the same method and these are the things. So if there is a multiple condition, if and you know it very well, these are the things. It's quite interesting. So dear, let's move on our today's topics. Today I'm going to talk about your loop, and most of you know the basic understanding of the loop. So I mean, তোমরা অনেকেই লুপ কনসেপ্টটা জানো এবং বুঝো। আমরা আজকে লুপ থেকে কথা বলবো। তার আগে হ্যাঁ শিওর বলো। স্যার আমরা এই যে হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে মনে করেন যে 7, 6, 5 এভাবে যে লুপটা যে আমরা মানে কমায় নিতেছি, মানে ডিক্রিজ করতেছি, এই ক্ষেত্রে যখন আমরা স্যার এই সামনের দিকে জে এর মান 7 দিচ্ছি আর লেস দেন দিচ্ছি 0 দিচ্ছি, তখন হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি উল্টো পাশ থেকে দিই যে
যে এর মান এই পাশে রাখি দিই, যে এর মান মনে করেন যে ভেরিয়েবলের সময় ডিক্লেয়ার করে নিলাম যে আই গট ইউর পয়েন্ট। আমরা দুই একটা প্রোগ্রাম দেখি লুপটাতে, পাশে যদি আমরা 4 দিই, যে গ্রেটার দেন 4, তো 4 থেকে ছোট, তাহলে কেন রান কেন হচ্ছে না স্যার? হবে, আমরা একটু দেখি, প্র্যাকটিক্যালি করে দেখি, ঠিক আছে? ঠিক আছে কিনা বলো? জি স্যার। আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, আমরা লুপটা তো মাত্র শুরু করলাম, সো লেটস সি। ওকে ইয়ার, তো আমরা একটা ডকুমেন্ট ফাইল অন করেছি এবং সেখানে আমরা একটা সাপোজ যে টেস্ট নামে, এই ফাইল নেম could be anything, any file name .html লিখেছি, .html, okay. Then you must select save as type all files and click on the save. Then there, so আমি just ওই তোমার বেসিক কোডটা লিখেছি এখানে, the basic code যেটা সেটা। So এটুকু তোমাকে বেসিক্যালি লিখতে হবে, রাইট? এটুকু কনসেপ্ট ভাবে লিখতে হবে, স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ জাভাস্ক্রিপ্ট, দেন জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট। সো এটা হলো তোমার বেসিক কোডটুকু। দেখছি what is the output, okay. এখন আমরা তার আগে একটু বলিনি, আমরা লেটস সে এখানে এটাকে একটু ছোট করে দেখি, is less than let's say 4, and you are quite familiar with this. এখন দেখো, আমরা যখন এখানে এখন দেখাবো, আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে প্লাস প্লাস, এই যে লেস দেন, ভেরিয়েবল। এখন আগে থেকে যদি ওই ক্লাসগুলো কেউ বুঝে থাকে তাহলে এটা কিন্তু খুব সহজে বুঝবে। and why it is sometimes it is tougher that আমার যদি আগে থেকে কনসেপ্ট গুলো জানা না থাকে, দেন এখন মনে হবে যে হয় প্লাস প্লাস, these are the things, right? So can you listen to me? Okay. Yes, sir. Yes, sir. এখন দেখো, Yes, জি স্যার। একটা জিনিস মেইন করতে চাচ্ছি যে আমরা হঠাৎ করে আমি তোমাদের লুপ পড়াচ্ছি, কিন্তু আমরা এই বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি না জানি, এখন সে তো ইজ গ্রেটার দেন আই প্লাস প্লাস মানে কি এগুলোই বুঝে না, সে তো এটাই বুঝে না ডকুমেন্ট রাইট কি। তার মানে হচ্ছে যে নাথিং ইজ টাফ, যদি তুমি সিকোয়েন্সিয়ালি বেসিক থেকে ধরে ধরে সামনে গিয়ে যাও, দেখবে যে লাইফ ইজ ভেরি ইজি। এখন মাঝখান দিয়ে, এখন বলো কেউ যদি মনে করো যে আমরা মানে এক্সাম আসলে ওটা দেখে দেখে সলভ করবো, কিভাবে করবো? তোমার এগুলো অন্য কিছুর মতো না, এগুলা আসলেই বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ অ্যান্সার করার কোনো ওয়ে নেই। ওকে, ঠিক আছে, যাই হোক, আমরা এই প্রোগ্রামটা যদি একটু দেখি, এই প্রোগ্রামের আউটপুটটা কি হয়, রাইট? সো লেটস সি দ্য আউটপুট। তারপর আমরা so I didn't save it. It is not saved. Okay. So now you can see the output is 0 1 3 1 0 1 2 3. Okay, there. So this is the fact. Okay. Okay, dear. এখন কোয়াইট ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা হলো যে এটা কিভাবে হলো। শুরুতে আমার এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি বার i equal to 0, রাইট? এখন এই বার i equal to 0 তে আমরা যেটা করেছি, it doesn't work. Just a minute. Okay, dear. So এখানে দেখো যে i equal to 0, তোমার ফার্স্ট টাইম, ওকে, ফার্স্ট টাইম i equal to 0, যখন i 0 তখন তোমার কন্ডিশনটা কি? ট্রু। কারণ কেন ট্রু হয়েছে? কারণ 0 হচ্ছে তোমার 4 এর চেয়ে ছোট। এভাবে চিন্তা করবা, যখন কন্ডিশন সত্য তখন সে লুপের ভিতরে ঢুকেছে, তার মানে কি কন্ডিশন সত্য হয়েছে বলে সে এখানে এসেছে, এখানে এসে সে ডকুমেন্টের রাইট আই, তার মানে সে আই এর ভ্যালু এখন কত? ইনিশিয়ালি 0, এই যে 0 ছিল, তার মানে 0 প্রিন্ট করবে।
নেক্সট টাইম আই প্লাস প্লাস, তার মানে আই ভ্যালু 1 বাড়িয়েছে, 1 বাড়িয়ে কত হয়েছে, তাহলে 0 থেকে 1 বাড়িয়েছে, তোমার এখন আই ভ্যালু হলো 1, সো 1 হয়েছে। আই ভ্যালু 1 হয়েছে, স্টিল কন্ডিশন ইজ ট্রু, সেখানে আসলো, এসে আই এর কারেন্ট ভ্যালু, হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট ভ্যালু, কারেন্ট ভ্যালু ইজ 1, সো ইট প্রিন্টস আউট দ্য ভ্যালু 1, সো এখন 1 টাকে তোমার প্রিন্ট করেছে। এরপরে আই এর ভ্যালু 2 হলো, সো এখানে এখন দেখো ওকে, সো ভ্যালু অফ আই ইজ 2 নাও, সো 2 হলো, সো 2 হলো কন্ডিশন ট্রু, কারণ যখন 2 4 এর চেয়ে ছোট, সো সত্য হয়েছে, এখন লুপের ভিতরে এসেছে, এসে কারেন্ট ভ্যালু 2 প্রিন্ট করেছে। এখন আই এর ভ্যালু 3 হলো, তার মানে 3 হলো, তার মানে সে কি স্টিল দ্য কন্ডিশন ইজ ট্রু, সো ইট গোস টু দ্য ইনসাইড দ্য মানে বডি অফ দ্য লুপ, এটাকে আমরা বলি লুপের বডি, সো এখানে এসেছে, এসে কারেন্ট ভ্যালু ইজ 3, সো 3 প্রিন্ট করেছে। দেন আই ভ্যালু 4 হয়েছে, তার মানে হচ্ছে যে 4 4 এর চেয়ে কি না ছোট না, সো কন্ডিশন কি ফলস, এখন কন্ডিশনটা ফলস হয়েছে, যেহেতু ফলস হয়েছে সে এখন আর লুপের ভিতরে ঢুকবে না, সরাসরি লুপের বাইরে এইখানে চলে আসবে, একেবারে লুপের বাইরে আসবে, এটাকে বলে আউটসাইড দ্য লুপ। আর এটা হলো কি লুপের বডি, এই যে এটাকে বলে বডি অফ দ্য লুপ, রাইট? অর লুপের বডির ভিতরে যে স্টেটমেন্ট গুলো, এগুলো এক একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট, এক একটা লাইন হচ্ছে। সো আই থিঙ্ক থিং ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ, তোমাদের কাছে কি এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? ইফ ইউ আর নট ক্লিয়ার দেন ইউ, জি স্যার, জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ জি স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার। এখন আমরা মনে করি স্যার। এই জিনিস, হ্যাঁ শিওর বলো। স্যার আমি স্যার গতকালকে স্যার ভিডিও দেখে কাজ করার সময় স্যার একটা প্রবলেম ফেস করছি স্যার। স্যার যখন স্যার জাভা স্ক্রিপ্টের স্যার আমরা এই ফাইলটা স্যার যখন আমরা সেভ করি, তখন যদি স্যার জাভা স্ক্রিপ্টে মানে সেভ করি, মানে এইচটিএমএল এ না করে, যদি স্যার জাভা স্ক্রিপ্ট। না 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 না, ওভাবে করা যায় না, তোমাকে এসটিএমএল এ করতে হবে, জাভা স্ক্রিপ্ট তোমার এসটিএমএল এ করতে হবে। ওকে স্যার। ওকে ফাইন। সো ডিয়ার, এখন এটা হলো ফর লুপ ছিল, এটা ছিল ফর লুপ, এখন তুমি এই ফর লুপটাকে হোয়াইল লুপে কনভার্ট করো। দেখো কনসেপ্ট সেম, আমরা দেখো যখন সি বা অন্যান্য কোর্স করেছি, আসলে কয়েকটা লুপে তো ছিল মূলত, তাই না? অ্যারে ছিল, লুপ ছিল, কিছু কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ছিল, ফাংশন ছিল, দেন তোমার অ্যারে ছিল। দেখো এখন তোমার কাছে মনে হবে, খুব আফসোস করবে যে খুব বেশি জিনিস কি ওখানে ছিল, আসলে তা না। আমরা হয়তো অনেকেই শিখেছি, বাট যারা একটু কম শিখেছি একটু ভয় পেয়েছিলাম যে না জানি কত কঠিন। এখন দেখো এই হোয়াইল লুপকে আমরা, সরি, দিস ইজ দ্য ফর লুপ, দিস ইজ দ্য ফর লুপ, এই ফর লুপটাকে আমরা এখন হোয়াইল লুপে নিয়ে যাই, যে হোয়াইল লুপের কি হতে পারে। সো ফার্স্টে তুমি তাহলে হোয়াইল লুপের স্ট্রাকচারটা লিখতে পারো, সিনট্যাক্স, এখানে আই এম টেলিং অলওয়েজ সিনট্যাক্সটা একটা ফ্যাক্ট। সিনট্যাক্স হলো একটা হোয়াইল থাকে, হোয়াইলের এখানে একটা কি থাকে, কন্ডিশন দিতে হবে তোমার, হোয়াট এভার দ্য কন্ডিশন, রাইট? তোমার একটা কন্ডিশন লিখতে হবে। দেন হলো হোয়াইলের বডি থাকে, স্টেটমেন্ট। এখন বডির ভিতরে তুমি স্টেটমেন্ট, তাহলে আমরা এটাই কে নিব, তাহলে এটাই লিখি আমরা, ডকুমেন্ট ডট রাইট, কি লিখবো ডকুমেন্ট ডট রাইট, আমরা লিখবো আই, ওকে আই। দেন আমরা কি করব, লাস্টে সমাধান দেব। এরপরে কি, এখানে আই বললে এক এক করে বাড়াতে হয়, হোয়াইলে তোমার তো এখানে লিখে যাবে না, সো দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স। এখানে আই এম টেলিং ইউ নিয়ম হলো যে তুমি এখানে লিখতে হবে, তোমাকে এর বাইরে লিখতে হবে, তো আমি আই প্লাস প্লাস থেকে দেন। এখন দিলাম, তাহলে আমাকে একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে ফার্স্টে, বার আই নিলাম আমি, তো আই এর ভ্যালু শুরুতে আমি 0 লিখতাম, এই যে এভাবেও লিখতে পারবো, তুমি একই লাইনে লিখতে পারো কোনো। এবার এখানে তুমি কি কন্ডিশন এটাই লেখো, আই লেস দেন 4। তাহলে এখন দেখো ফর লুপে যেটা ছিল সেটাকে আমি হোয়াইল লুপে নিয়ে এসেছি, নাথিং এলস। পরে যা ছিল সেটাকে হোয়াইলে নিয়ে এসেছি, তাহলে এখন এখানে দেখো তাহলে কি হবে, আই এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি কত, 1, তার কথাটা ভেঙে আসছে স্যার, তার কথাটা ভেঙে। ওকে আলতা ফালা
যদি না বুঝো স্যার আবার কথাটা বলো। বুঝিনি স্যার, আপনি যে কি বললেন মানে কথাটা ভেঙে আসছে। না জাস্ট তোমাকে কল করেছি না, ঠিক আছে। ইফাত ও আলম, আচ্ছা স্যার। ইফাত আলম রাজন। Yes, sir. Okay, are you there? জি স্যার। যদি কল না করে আবার মাইন্ড করবে যে স্যার আমাকে কল করলো না, রাইট? না স্যার। I'm kidding. Okay dear. তো এখন আসো, যে আমরা এখানে কি করছি, এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি, ভেরিয়েবল হচ্ছে i। সো i এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি 0 করেছি, রাইট? ইনিশিয়ালি i এর ভ্যালু 0। এখন দেখো ইনিশিয়ালি i এর ভ্যালু 0, সো 0 ইজ লেস দ্যান 4। এভাবে চিন্তা করবো, তাহলে আচ্ছা আমরা যদি এটাকে একটু অ্যানালাইসিস পারপাসে দেখে, তাহলে কি দ্বারা দেখো, i initially, then condition i less than 4, then তোমার হচ্ছে কি আউটপুট। আচ্ছা এখানে কন্ডিশন লিখি, কন্ডিশন কোন লিখি, কন্ডিশন তো জায়গা হয় না, কোন মিন্স কন্ডিশন, তারপর লিখি আউটপুট। ওকে ডিয়ার, আউটপুট। এখন দেখো ইনিশিয়ালি i এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার 0, তাহলে আমি 0 লিখলাম একেবারে ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি, যে এখানে দেখো i এর ভ্যালু 0, ইনিশিয়ালি 0। দেন তুমি কি লিখবা, 0 i ভ্যালু 0, তাহলে 0 ইজ লেস দেন 4 লিখবা। লিখে এখন দেখো এই কন্ডিশন ট্রু না ফলস, ট্রু, তাহলে এখানে ট্রু লিখো। যেহেতু কন্ডিশন সত্য, তাহলে সে লুপের ভিতরে যাবে কি যাবে না? যাবে। কন্ডিশন যদি ফলস হতো তাহলে কি যেত না? ওকে যাবে। তাহলে আউটপুট তুমি কি হবে, আউটপুট হবে i, তাই না? তো কোনটা ডাইরেক্ট i, সো i এর ভ্যালু কত, 0, সো দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য আউটপুট ইজ 0। নাও i এর ভ্যালু 0 হয়েছে, এবার এই লাইনের পরে সে, এই লাইনের পরে তো অবভিয়াসলি এই লাইনে আসবে। ওকে এসেছে, মানে অ্যাকচুয়ালি স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্ট এসেছে, এসে i এর ভ্যালু কত করেছে, আগে ছিল 0, এখন 1 বাড়িয়েছে, তাহলে 0 থেকে 1 বাড়লে কত হলো, 1 হলো। দেখো 1 হয়েছে, 1 হয়েছে। তাহলে এখন এখান থেকে সে কোথায় যাবে? আর তো যাওয়ার জায়গা নেই, সে তো লুপ মানে কি লুপের ভিতরে ঘুরবে। এখান থেকে কি সে এখানে আসবে? এখন এখানে আসবে? নো, সে আসতে পারবে না। কেন আসতে পারবে না? লুপের ভিতরে যখন একবার চলে যায়, লুপ থেকে সে আর বের হতে পারবে না। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট when it goes to the outside the loop, on and only if the condition is false, then only it goes to the outside the loop. তার মানে সে এই স্টেটমেন্ট থেকে, এই লাইন থেকে কখনোই এখানে আসতে পারবে না until the condition is false. কোন কন্ডিশন? কিসের কন্ডিশনের কথা আমি বলেছি? আমি বলছি এই কন্ডিশনটার কথা, এই যে কন্ডিশনটার কথা, এই কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে সে লুপের বাইরে। তার মানে সে বাধ্য হয়ে এইখান থেকে কোথায় যাবে, তাহলে আবার লুপে আসবে সে। ওকে আবার এসেছে, এবার আবার চেক করছে i এর ভ্যালু এখন কত, 1 is less than 4, তাহলে এখন কন্ডিশন ট্রু না ফলস? ট্রু, ট্রু হয়েছে। তাহলে ট্রু যেহেতু হয়েছে, তাহলে এখন সে এখান থেকে কোথায় আসবে, সে এখানে আসবে। এখানে এসেছে, i এর ভ্যালু প্রিন্ট করেছে, i এর ভ্যালু কত, 1। এই মুহূর্তে i এর ভ্যালু কত, 1 প্রিন্ট করেছে। এই লাইন থেকে এখন কোন লাইনে যাবে, এখান থেকে এখন এখানে আসবে। এখানে i এর ভ্যালু 1 ছিল, এখন কত হবে, 2। কখন 1 ছিল, নাকি একটু 1, এই যে 1 এখন ট্রু হবে। সো 2 প্রিন্ট করলো, এখানে 2 প্রিন্ট করলো, সরি 2 করলো। এখন 2 করে এখান থেকে কোথায় যাবে, বের হয়ে যাবে? নো 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 নো, ইট গোস টু হিয়ার, ইয়া ইট গোস টু দ্য লুপ কন্ডিশনস। সো এখান থেকে এখন সে আবার এখানে আসলো, কন্ডিশন চেক করলো। সে যখন এখানে এখন এসেছে বর্তমানে, এখন i এর ভ্যালু হচ্ছে 2, সো 2 লেস দ্যান 4, কন্ডিশন স্টিল ট্রু, যেহেতু সত্য তখন সত্য লেখো। লেখার পরে এখন সে এখান থেকে আবার এখানে আসবে, এই ইনসাইড দ্য লুপ, লুপের ভিতরে আসবে, এসে i এর ভ্যালু, বর্তমানে i এর ভ্যালু কত নিয়ে এসেছে, সে 2 নিয়ে এসেছে। সে এখন এইখান থেকে আবার সে এখানে আসবে, এখানে এসে i এর ভ্যালু আগে ছিল 2, এখন কত করবে বলো একজন? 3 স্যার। 3 করবে। 3 করবে স্যার। এই লাইন থেকে কি লুপের বাইরে যাবে? না না স্যার, ভিতরেই থাকবে স্যার। না না, বাইরে যাবে না। এসে 3 is less than 4, কন্ডিশন কি ফলস? ট্রু স্যার। স্যার ট্রু হবে। ট্রু স্যার। স্যার পরেরটা ফলস হবে স্যার। ট্রু হবে, তাহলে এখানে প্রিন্ট করবে, একেবারে বাইরে যাবে না। এখন এখানে এসে 3 প্রিন্ট করলো, 3 প্রিন্ট করে না স্যার, বের হবে না।
এখনো বের হবে না, হবে না, কারণ এখন আবার সে এখানে আসবে। এখন ভেরি কেয়ারফুল, দিস ইজ দ্য মোমেন্টাম, ওকে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট। সো ডিয়ার, এখন প্রিন্ট করে আবার এখানে এসেছে, এসে 4 করেছে, এখন এখান থেকে আবার সে এখানে চলে যাবে, লুপ কন্ডিশন আসবে, এসে 4 লেস দেন 4, কন্ডিশন কি হয়েছে? ফলস হয়েছে। False, sir. যখন ফলস হয়েছে তখন সে এখানে আসবে না, তখন সে যে কাজটা করবে, কালার চেঞ্জ করে দিতে, বুঝতে সুবিধা হবে। যেহেতু এখন ফলস হয়েছে, তাই সে এখান থেকে সরাসরি একেবারে লুপের বাইরে চলে আসবে, এই যে এখানে আসবে। দেখো কত ইন্টারেস্টিং, অথচ আমরা এটা কত ভয় পেয়েছি এই লুপগুলোকে। তাহলে একই কাজ হোয়াইল দিয়ে করো, একই কাজ ফর দিয়ে করো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, দ্য আউটপুট রিমেইন সেম। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, জি স্যার। বুঝতে পারছি। তোমরা না বুঝতে পারলে বলো, আমি 1000 টাইমস রিপিট না স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, অনেক ইজি ভাবে বুঝিয়েছেন স্যার। থ্যাংক ইউ। কারণ হচ্ছে কি, আমি এখানে সময় এই জন্যই দিচ্ছি, যখন আমি পিএইচপি তে যাব সেম লুপ, তখন আমরা দেখবা খুব কুইক, মানে ইউ ক্যান ইমাজিন যে আমরা কত সহজে পিএইচপি শিখে ফেলবো। অলরেডি তোমরা পিএইচপি জানো, যে স্যার কিভাবে জানি, এত শিখান নেই। কারণটা ভাবে এগুলোই তো, আমরা শুধু এখানে সিনট্যাক্সটা ধরবো, লজিক তো আর ধরবো না, লজিক তো আমরা শিখে ফেলছি, লজিক তো রিমেইন সেম ইচ এন্ড এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি এখন তো বুঝেছো, সিতেও তো এগুলো করেছো, এগুলো তুমি জাভাতে করেছো, সি প্লাস প্লাসে করেছো, লজিক তো চেঞ্জ হচ্ছে না। সিতে তুমি লেখা অন্যভাবে, এখানে লেখা অন্যভাবে, সিতে লিখেছো প্রিন্টেড আর এখানে লিখেছো ডকুমেন্টেড, রাইট? রাইট, আর তো কিছুই না। স্যার একটা কথা ছিল স্যার। হ্যালো বলো বলো। স্যার, মিডে স্যার, হ্যাঁ, মিডে sure, কি sure. শুধু HTML আর বলো। আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট স্যার? যতটুকু যেতে পারি, কেন একটু কম না না হয়ে স্যার, যায়? এমনি স্যার জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা ঠিক আছে, না আমরা যতটুকু যেতে পারবো। বুঝতে স্যার পেরেছো? এক্সামটা কবের দিকে হবে, কত তারিখে? কেন ওই যে রুটিন দেওয়া আছে তো, সেন্ট্রাল রুটিনটা আমরা ফলো স্যার করবো। রুটিনে 21 তারিখে, মানে 10টা, আমাদের 21 তারিখ হওয়ার কথা স্যার। তাহলে তাহলে 21 তারিখে হবে, যখন দেওয়া থাকে আছে তখন হবে। স্যার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেকশনে স্যার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম হবে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে। ওকে 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 ওকে। লজিক্যাল কথা বলেছো। না তোমাদের কি 3:30 থেকে কারো ক্লাস আছে? স্যার 3টা থেকে ক্লাস আছে। ক্লাস আছে স্যার 3:30 থেকে 3টা থেকে স্যার। স্যার 3টা থেকে ক্লাস আছে। 4:30 থেকে আছে? স্যার আমার জি স্যার, স্যার স্যার আমার মতে সবচেয়ে ভালো আছে 6টার পরে এক্সাম নেবে স্যার, তখন সবাই ফ্রি থাকে স্যার। ওকে। 6টার পর বলতে একেবারে রাতে নিলে ভালো হবে স্যার, মাগরিবের আজানের পর। জি স্যার, 6টার থেকে স্যার এক্সাম নিলে খুবই ভালো আছে, তখন সবারই ফ্রি থাকবে স্যার, কারো কমপ্লেইন থাকবে না স্যার। ওকে ফাইন। স্যার ওই টাইমে স্যার গ্রাম অঞ্চলে স্যার কারেন্টও ভালো থাকে স্যার। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা এক্সাম নিব হলো আফটার 6, ওকে, আফটার 6 এ ওকে, তাহলে তো আমরা আগেই নিয়ে নিতে পারি, রাইট? তোমরা কবে স্যার? 21 তারিখে নিব না আগে নিব, তোমরা কি বলো? স্যার আগে নিয়ে নিতে পারেন। স্যার আগেই নিয়ে নেন স্যার। জি স্যার, আগেই নিয়ে নেন স্যার যা স্যার 21 তারিখে নেন। স্যার 21 তারিখ তো স্যার স্যার অনেক আপনার ইচ্ছা স্যার, আগেও নেওয়া যাইতে পারে স্যার। এখন আজকে তো কেবল 7 তারিখ, 21 তারিখ স্যার অনেক লেট হয়ে যায়। স্যার নেক্সট উইকে একটা আমরা ডেটে নিয়ে নিলে ভালো হবে স্যার। ক্লাস তো স্যার কন্টিনিউ থাকবে স্যার। স্যার শুক্রবারে যেন নিয়েন না স্যার। আমাদের ফ্রাইডের দিকে নিলে কেমন হয় স্যার? ভাই না, ফ্রাইডেতে স্যার ক্লাস আছে।
স্যার ফ্রাইডেতে স্যার আমাদের ফ্রাইডেতে অনেক প্রবলেম থাকে। স্যার আমাদের কারেন্টের কাজ করে শুক্রবারে স্যার, শুক্রবারে দিতে পারবো না স্যার। স্যার সবচেয়ে ভালো স্যার 16 তারিখ বন্ধ আছে, 16 তারিখ স্যার নিয়ে নেন স্যার। 16 তারিখ 6টার দিকে স্যার। স্যার আমার স্যার 17 তারিখে এক্সাম আছে স্যার, 17 তারিখে এক্সাম স্যার, দুইটা পর পর আমার জন্য স্যার হয়ে যাবে। স্যার আপনি 21 তারিখে নেন, এটা কমপ্লিট থাকবে না তাহলে। স্যার 21 তারিখই স্যার দেন, এটাই ভালো হয়। তাহলে 21 তারিখ ইভিনিং এ দিব, তাই তো? শেষ 6টা বাজে স্যার। জি স্যার, 21 তারিখে একটু ভালো হয়। জি স্যার। কতক্ষণ থাকবে স্যার 6টা বাজে না স্যার? এক্সাম টাইম তো 2 আওয়ার্স থাকবে। স্যার একটু বাড়িয়ে দিলে হয় না স্যার? মাঝে মধ্যে স্যার কারেন্টেরও সমস্যা করে বাড়িয়ে স্যার, দিলে কারেন্ট কখন চলে যায় না চলে যায় তাহলে বোঝা যায় না বাড়িয়ে স্যার। দিলে বাড়িয়ে দিলে সমস্যা কি হয় জানো? ওই যে আলিফ বলো, আমি এক্সাম দিব মনে করো, যদি দিলাম যে ঠিক আছে তোমরা 4 আওয়ার্স এ করো, তখন বলে কি স্যার 4 ঘন্টার এক্সাম নিয়েছেন? মানে বিষয়টা বুঝছো, সমস্যা হচ্ছে এখানে। স্যার হ্যাঁ স্যার, ডাটা মাইনিং এর আমরা স্যার এরকম বলি না স্যার। অন্য আমরা তো সেকশনে স্যার বলতে পারি ডাটা স্যার, মাইনিং এর আমাদের স্যার আমাদের সেকশনে যেটুকু সময় বলবো না। দিয়েছিলেন স্যার। হ্যাঁ স্যার আমরা স্যার বলবো না স্যার, আমাদের জন্য এরকম একটা সুযোগটা দিয়ে দেন স্যার। হ্যাঁ স্যার হ্যান্ড রাইটিং কিছু থাকলে স্যার আপনার ওই স্যার 15 মিনিট এট লিস্ট বাড়াই দিন স্যার। স্যার সকালে কোশ্চেন দিয়ে দিলে রাত্রে আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা শুনো, আমরা ক্লাস শেষে কথা বলবো। ডোন্ট ওয়ারি, বাট নাথিং উইল বি টাফ, একটু শিফট থাকো। ওকে ডিয়ার, আমরা একটু সামনে যাই। হ্যাঁ, কারণ তোমরা তো আসলে, আমি রেকর্ডেড ভিডিও খুব ভরসা পাই না, তোমরা কতটুকু যে দেখো আল্লাহ জানে। না স্যার দেখছি স্যার। দেখছো? দেখবে তো লাস্ট ক্লাসের একটা ধরা খেলা, ঠিক না? ওকে, এখন ডিয়ার আসো, যে আমরা তাহলে লুপের কনসেপ্ট আমরা বুঝেছি, রাইট? এখন হোয়াইলের এই কনসেপ্টটা আই থিংক উই আর কোয়াইট ক্লিয়ার, যে আমরা এটা ধরতে পেরেছি। এখন আমরা একটু এখানে অন্য স্টাইলে দেখি, যে অন্য স্টাইলে বলতে কি স্টাইলে? সাপোজ, ওকে ডিয়ার, আমাদের এখানে লেখাগুলো খুব কাছাকাছি, আমরা একটা স্পেস দিতে চাই। যদি আমরা একটা স্পেস দিতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আবার একটা কনক্যাটেনেশন নিতে হবে, নিয়ে দেন আমরা একটা, এই যে দেখো স্পেস গুলো, একটা স্পেস দিলাম, আবার দিলাম, সিঙ্গেল করে দিয়ে দিলেও হতো, কন্ট্রোল এস। তার মানে আমি এখন একটা স্পেস হয়েছে, এই যে এক একটা লেখার পর একটা স্পেস দিয়েছে। এখন যদি আমি বলি যে স্পেস না, আমি নিউ লাইন দিয়ে দিব। আচ্ছা, এই স্পেসটা যদি আমি অন্যভাবে দিতে পারি, কিভাবে দেখো? এখানে না দিয়ে আমি এখানে দেখলাম কন্ট্রোল, এখানেও তুমি দিতে পারো স্পেসটা। সিঙ্গেল লাইন দিলে ডাজ ইট ওয়ার্ক? দেখি তো। সো ইভেন ইট ওয়ার্কস উইথ এ সিঙ্গেল কোটেশন। এভাবে তুমি নেক্সট লাইনেও দিতে পারো, রাইট? অর ইউ ক্যান ইভেন এভাবে দিতে পারো, এভাবে দিতে পারো। ওকে ভাই, এখন তুমি বললো স্যার আমি এগুলোকে নিচে নিচে দেখাতে চাই, রাইট? আমি এগুলোকে নিচে নিচে দেখাতে চাই। আক্তার হোসেন, আলিমরা, ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমি কোশ্চেন কি করেছি? কোশ্চেনটা কি ছিল বলতে পারবে? স্যার উপর নিচে দেখাতে চাই। হ্যাঁ, উপর নিচে দেখাতে চাই। ভেরি গুড, ভেরি গুড। উপর নিচে দেখাতে চাই। ওকে ডিয়ার, তাহলে আমরা এখানে কি করব? তোমার তখন ওই যে এখানে একটা বিয়ার দিয়ে দেব, বিয়ার দিয়ে দেব। তোমাদেরকে তো আমি সবসময় অ্যান্সার জিজ্ঞেস করি না, আমার কথা হলো যে তোমাদের শেখানোর দায়িত্ব আমার, তোমরা শুধু জাস্ট সাথে থাকবা, রেসপন্স করবা, বাকিটুকু আমি দেখবো। তাই বলে আমাকে পারি স্যার, উপরে মানে আয়ের সাথে ব্রেকটা আমরা ইউজ করতে পারবো না, এই উপর এই নিচের লাইনটা স্যার? অফকোর্স, হ্যাঁ উপরেও পারবো, মানে আমি ভিন্ন হইতে দেখালাম আর কি, উপরেও পারবো, বাট আমি দুইভাবে দেখালাম। ওকে জি স্যার। তো ভেরি গুড। এই যে দেখো নিচে নিচে দেখিয়েছি, তো এগুলো কোনো ম্যাটার না, বুঝছো? আবার তুমি যদি বলো স্যার আমি এই লেখাটাকে বোল্ড করে দেখাবো, তখন তোমরা আয়ের দুই পাশে কি করতে হবে? বি স্যার, বিয়ার দিতে হবে। এখন আসো, আমি যদি বলি আমি এখানে
হেলো প্রিন্ট করব, তাহলে আমি এখানে এই যে জাস্ট হেলো লিখে দিলাম, হ্যালো, হেলো কতবার প্রিন্ট করব, এই যে হেলো প্রিন্ট করলো। ওকে ডিয়ার, একটু দেখে নাও। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। আমার মনে হয় আমরা এখন কোয়াইট ক্লিয়ার। ওই যে বলেছিলাম যে নাম্বার নাম তুমি যেভাবে বলেছিলে যে একই লাইনে দিতে পারবো, সেক্ষেত্রে দুই পাশে প্লাস দিতে হবে, তাহলে এই প্রোগ্রামটা মেবি ক্লিয়ার হওয়ার কথা তোমাদের। যদি না হয় আমাকে বলো, এখানে আসলে বার নাম হবে, এখানে স্পেস হবে। সো লুক এট দিস প্রোগ্রাম, ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ক্যান আস্ক মি, if you don't have any question then I can move next. Okay, let's move on. কোনো কোশ্চেন নেই স্যার বুঝি নাই স্যার, স্যার বুঝতে পারি তো স্যার, এটা বুঝো নাই? বুঝেছি স্যার, এটাই বুঝছি। শুনতে পাইনি স্যার। আচ্ছা, কনফিউশন থাকলে বলো কোথায়, আমি ক্লিয়ার করে দেবো, অসুবিধা নেই। স্যার এটা বুঝতে পেরেছি স্যার, কনফিউশন নাই স্যার। ফয়সাল বলেছি যদি কোথাও না বুঝো তাহলে আমাকে বলো, আমি সেটা বুঝিয়ে দিব। স্যার এই যে স্যার প্লাস এই প্লাসটা রাইট, এটা আমি বুঝতে পেরেছি। অসুবিধা নেই, একজনও যদি না বুঝে সেটাও কোনো অসুবিধা নেই স্যার। ভারের পর একটা স্পেস হইতো স্যার, প্রিন্টিং দেখো এখানে ফয়সাল, দেখো এখানে তুমি একটা ভেরিয়েবল আছে, তোমার ভেরিয়েবল নাম হচ্ছে নাম 1, রাইট? এখন এই ভেরিয়েবলটা নাম 1 এর ভ্যালু কত? 0 ইনিশিয়ালি, সরি 1। তো 1 লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10, তার মানে 70। তার মানে 70 যেহেতু এখানে এসেছে, এসে ফয়সাল আর দেয়ার, ফয়সাল আর দেয়ার, স্যার মেবি তার নেট সমস্যা মেবি হইতে পারে স্যার। এখানে এই নাম্বারটা সে প্রিন্ট করলো, দেখো এই নাম্বার কতটা, কেন নাম্বার প্রিন্ট ডাবল কোডের ভিতরে আছে যেটা, তাহলে সে নাম্বারটা প্রিন্ট করলো। প্রিন্ট করে এরপরে সে প্লাস নাম, নাম ইট ইজ নট ইন দ্য ডাবল কোড, অর মানে ইট ইজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ এ স্ট্রিং। এই নামটা কি স্ট্রিং হিসেবে কনসিডার করছে? নো। কেন? তার নাম একটা ভেরিয়েবল। এই যে দেখো বার নাম, এখানে স্পেস ছিল, স্পেসটা অ্যাকচুয়ালি উঠে গেছে, বার নাম। সো নাম একটা ভেরিয়েবল, তাহলে ভেরিয়েবলের ভ্যালু কত? ইনিশিয়ালি ভ্যালু ছিল 1, ভেরিয়েবলের ভ্যালু প্রিন্ট করলো 1। প্রিন্ট করে আবার কনক্যাটেনেশন দিয়েছে, কেন? যেহেতু এই নিউ লাইনটা একই লাইনে দিয়েছে, সেজন্য এই বারের কাজটা সে করে এখান থেকে এখানে চলে এসেছে কন্ট্রোলটা লাস্টে, তারপর আবার লুপে গিয়েছে। এখন না বুঝলে বলো। If you don't understand, feel free to ask me question. আচ্ছা এটা বুঝছি। Faisal? Okay, Faisal, is it clear to you? Is it clear? Okay, fine. So dear, না তোমরা যদি একজনও না বুঝো সেটাও বলবে, হ্যাঁ আমি several times repeat করব। I'll repeat it again and again. আমার দেখো লুপের ভিতরে একটা কন্ডিশন থাকতে পারে। এখন ব্রেকের কনসেপ্টটা হলো, একটু আগে আমি তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন করেছিলাম যে লুপ কখন এক্সিট হয়। আমরা বলেছিলাম যে এইগুলো কিন্তু দেখিনি, এখানে কিন্তু স্পেস হবে, যে অনেকগুলো জায়গায় এই ধরনের ভুল আছে, স্পেস গুলো কিন্তু নাই এই জায়গাগুলোতে, হ্যাঁ স্পেস হবে। সো লুপ কখন লুপ থেকে বের হবে সে, বা লুপ কখন স্টপ হবে? ফলস হলো স্যার, যখন লুপের কন্ডিশন ফলস হবে। কিন্তু দ্যার ইজ অ্যানাদার টেকনিক, যে স্যার লুপের কন্ডিশন ফলস হবে, কিন্তু আমার তো এমন হতে পারে যে এর আগে আমার কোনো কারণে লুপটাকে বন্ধ করতে হতে পারে না, কোনো কারণে আমার বন্ধ করতে হতে পারে। ইন দ্যাট কেস আমি একটা ব্রেক ইউজ করতে পারি, যে ব্রেকটা দিলে তোমার একটা মোটর আছে যেটা তোমার পানির ট্যাঙ্কি, ধরো মোটরটা আইওটি বেস মোটর, মানে পানির ট্যাঙ্কি ফিল আপ হলে সে নিজে নিজে মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে, আছে না এরকম কিছু? আর তোমার একটা আয়রনের কথা চিন্তা করো, এখন একটা পানির ট্যাঙ্কিতে তোমার সেন্স আছে, সেন্সর অটোমেটিক বন্ধ হয়, কাউকে কিছু করতে হবে না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে তোমার স্যার কথা অনেক কেটে কেটে আসছে স্যার, তোমার কোনো কারণে ট্যাঙ্কিটা বন্ধ করে দিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না স্যার, কথা দিতে এটা মানে বলা হচ্ছে না। ভাঙতেছে স্যার,
নেটওয়ার্ক সমস্যা। কথাটা ভেঙে ভেঙে আসতেছে। আজকে নেটওয়ার্কটা মেবি ট্রাবল মানে খুব আর কথা বলা যায় না। সমস্যা। কি করতে পারি বলো তো? রিপিট করি, যেটা না বুঝবে সেটা একটু বলো, আমি রিপিট করবো। মেবি ওয়েদার কারণে স্যার নেট আমরা বলবো স্যার, যেটা না বুঝবো সেটা আপনাকে বলবো। স্যার নেটে আজকে মনে হয় একটু বেশি প্রবলেম স্যার, 2-3 বার স্যার মানে রিজয়েন স্যার আমি আপনার কথা ঠিকই শুনতেছি, কেউ শুনছো? হয়তো ওদের সমস্যা স্যার। স্যার এর জন্য নেটটা আর কি প্রবলেম হচ্ছে আর কি স্যার। হঠাৎ হঠাৎ স্যার ভেঙে যাচ্ছে স্যার, সব সময় না। যেখানে ভেঙে যাবে সেখানে বললেও রিপিট করব। জি স্যার, অবশ্যই স্যার। ওকে ডিয়ার। সো না, আবার মাঝে মাঝে তো আমি নিজেও ধরো আমি তো টানা কথা বলছি না, আমি একটু পজ দিই, সেটা আবার মনে করো না যে কিছু সত্যি করছি। ওকে, এখন তাহলে ওই সিচুয়েশনে যে যদি লুপ চলতেই থাকবে, লুপের কন্ডিশন ফলস হবে, লুপ থেকে বের হবে, তার আগে যদি লুপ বন্ধ করতে চাই তাহলে দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ে যে আমরা ব্রেক ইউজ করি। যদি ব্রেক ইউজ করি তখন আমরা লুপকে বন্ধ করতে পারি। আর কন্টিনিউ হলো তাহলে কন্ডিশনটা কি, মানে কি দেখবো স্যার? মনে করো তুমি এখানে একটা লুপ চালালে, আমি তোমাকে তাহলে করে দেখা এটা। ধরো তোমার একটা লুপ চলছে ফর i equal to 0, I less than 10, I plus plus। এখন তুমি যদি এখানে লেখো if I equal to 2 break, লুপের ভিতরে if আর কি। হ্যাঁ জি স্যার, এখন বুঝতে পারছি। তো তোমার এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট আই, তো শুরুতে আই এর ভ্যালু ধরো 0, কন্ডিশন সত্য, লুপে আসলো, এখানে ও চেক করবে যত জায়গায় কন্ডিশন ভাবে চেক করবে। এখানে i 0 2, তাহলে if false, if কি 2 না if false, তাহলে if কাজ করবে না, এটা কাজ করবে ডকুমেন্ট রাইট, কারণ এটা তো আর if এর ভিতরে না। সো 0 প্রিন্ট করলো, 0 প্রিন্ট করলো, আবার সে লুপে আসলো, i এর ভ্যালু 1, ওকে 1 10 এর চেয়ে ছোট, কন্ডিশন সত্য, এখানে কত 1 equal to 2, এটাও ফলস, তাহলে ব্রেক কাজ করবে না, বাট এটা কাজ করবে, 1 প্রিন্ট করলো। তারপর আবার আসলো, i এর ভ্যালু এখন 2 হলো, এবার এখানে 2 এখানে 2, দেখো if কি সত্য, তাহলে if 2 হয়েছে, if যেহেতু 2 হয়েছে তাহলে ব্রেক কাজ করবে। যখন ব্রেক কাজ করবে তাহলে এখন পুরোটাকে লুপের বাইরে দিয়ে দিবে, আর লুপ চলবে না। এটাই হলো ইন্টারেস্টিং, কারণ এর আগে তোমার টেনের আগে তো লুপ বন্ধ হতো না, এখন কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই হলো সিক্রেটটা। জি স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝবা না কেন বুঝছো? আমরা যদি আসলে ভাবে বুঝাই, তোমাদেরকে সময় নিয়ে যত্ন করে, তোমরাও বুঝবা। হয়তো এখানে তো আমরা অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করি, যদি অনলি জাভা স্ক্রিপ্ট থাকতো, এখন বুঝতেই পেরেছো যে তুমি এটার অনেক ভালোভাবেই বুঝতে এবং অনেক ভালোভাবে তুমি কাজ করতে পারবে। সরি, এখানে কিছু প্রোগ্রাম আছে এগুলা ভেরি ওয়েল। এটা একটা কোয়াইট ইন্টারেস্টিং যে আসলে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট শিখেছি, কিন্তু সেই জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেখো আমরা একটা এই একটা টেবিল ড্র করেছি, ডাইনামিক টেবিল। এই প্রোগ্রামটা ইন্টারেস্টিং। কেন ইন্টারেস্টিং? কারণ স্যার এখানে কলাম এটা বারবার লিখছে না, একবারই বানানো হয়েছে স্যার। আমি যদি একটা টেবিল ক্রিয়েট করি, আমাকে তো হাউ মেনি টাইমস I have to write number of times trtd, বাট এখানে আমার অতবার trtd লিখতে হবে না। দেখো আমাদের এখানে হাউ মেনি রোজ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so we have a 11 rows, রো হচ্ছে 11, কিন্তু আমি কি 11 টাইমস tr লিখেছি? নো, I have a column। দেখো তাহলে মানে কতবার টিডি লিখতে হইতো? 11 ইন্টু 2 বার, তাহলে 22 টাইমস আমাকে টিডি লিখতে হতো। আমি কিন্তু 22 টাইমস টিডি লিখি নাই। দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং যে আমরা কিভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে স্টেটমেন্ট গুলোকে কাজ করে। এই প্রোগ্রামটা তোমরা ভালোভাবে বুঝো। দেখো আগে একটু ট্রাই করো, বেটার আগে ট্রাই করো, না বুঝলে আমি এক্সপ্লেন করছি। কেন তোমরা নিজেদের মতো একটু বোঝার চেষ্টা করো, তারপর আমি এক্সপ্লেন করি।
ভ্যালুগুলো কিভাবে দেখো, লুপ চালিয়ে ভ্যালুগুলোকে ডাইনামিক্যালি কিভাবে দেওয়া হচ্ছে। স্যার এখানে এই যে টেবিল বর্ডারে এখানে এই যে স্ল্যাশ গুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে স্যার? বুঝলাম না। এখানে আসলে বর্ডার ইকুয়াল টু 1 দিলেও হতো, এটা লাগতো, এটা না দিলেও হবে। হ্যাঁ, অ্যালাইন সেন্টার দিলেও নট নেসেসারি। ওকে স্যার। এটা তো সেন্টারটা মানে কোন জায়গায় মানে টেবিলটা হবে এই হিসাবে সেন্টারটা বসছে স্যার। রাইট রাইট। আচ্ছা, এটা আমরা একটু পরে আর একটু দেখবো। তার আগে আমরা অন্য একটা প্রোগ্রামে চলে যাই, দিস প্রোগ্রাম। সো এখানে বার নাম, there is a space, so space is not given here, right? Space টা ছিল, but somehow it is removed, right? এটা remove হয়ে করা হয়েছিল। সো এখানে দেখো, ফার্স্ট 1, নাম 10 এর চেয়ে ছোট, নামের ভ্যালু 1। So since 1 is less than 10, so it goes to inside the loop. So document write num plus or num below 1 prints out over here, right? Above here you can see. So একটা স্পেস দিল, তারপরে নামের ভ্যালু 1 বাড়ালো, 1 থেকে 2 করলো, আবার লুপে গেলো, ওই আগের মতো কনসেপ্টটা। ঠিক তেমনি ভাবে এখানে লুপের ভিতরে আমরা ইফ লিখতে পারি, ইফ এলস ইউজ করতে পারি, সেই প্রোগ্রাম। এগুলো তোমরা যেটা করবে, যে আমি তো রেকর্ডেড ভিডিওতে দিয়েছি, সেগুলো তোমরা দেখে যদি কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান আস্ক মি, জান আস্ক মি। স্যার আপনার কথা শোনা যায় না। কথা বেটে আসছে। বললাম যে এগুলো তো রেকর্ডেড ভিডিও দিয়েছি, যদি স্পেসিফিক কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে বলতে পারো আমাকে। এটা রেকর্ডেড ভিডিওতে ছিল না এগুলো? জি স্যার, ছিল স্যার। ওকে না, বুঝেছো? স্যার ভিডিওতে ছিল। দেখো যদি না বুঝো, স্যার আমার একটা মানে একটু মানে কনফিউজ ছিলাম স্যার। কিসে বলো? একটা JS58 এর HTML একটাই কোড ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, HTML দিয়ে স্যার, ওটা মানে একটু কনফিউজ ছিলাম স্যার। কত নাম্বার বলো, নাম্বার বলো। 58 স্যার। 58, রাইট? তাহলে 58 এ চলে যাই আমরা, সেটা একটা সুইচ দিয়ে একটাই ছিল স্যার। এই যে স্যার এটা 58, এটা? জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। এটা আসলে একটা ফাংশন জাভাস্ক্রিপ্টে। তুমি একটা ভেরিয়েবল নিয়েছো, মানে ডেট ক্লাসের একটা তুমি অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছো ডে, সেটা দিয়ে তুমি গেট ডে মেথড দিয়ে কল করে আজকের ডেটটা অটোমেটিক্যালি সিস্টেম থেকে নিবা। আজকের দিনটা সিস্টেমে যে ডেট থাকবে, যেখানে যে ডেট দেখছো সেটা অটোমেটিক্যালি নিবা। এটা বিল্ট ইন, বুঝছো? এই ডেট ক্লাসটা কি বিল্ট ইন। ডেট ক্লাসের একটা অবজেক্ট কি ডে, ইট কুড বি এনি নেম। পরে ওই অবজেক্ট দিয়ে ওই ক্লাসের মেথড গেট ডে থেকে তুমি ডেটা পাবে টুডে। আজকে টুডে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল। সো এবার টুডে যদি কেউ ইনপুট দেয়, মানে দেখে, মানে তোমার মিলাবে যে আজকের দিনটা কি। যদি সানডে হয় তাহলে তোমার কাজ হবে কোনটা, 0 1 2। ও ফাইন। তো আজকের দিনটা সে আসলে কি হিসেবে তাকে রিটার্ন করবে, এখানে ভ্যালু দিবে। তোমার 0 মানে হচ্ছে সানডে থেকে শুরু হয়, তার মানে যদি 0 হয় তাহলে বলবে টুডে ইজ সানডে, আউটপুটে আসবে সানডে, এরকম আর কি। এখন বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। সো ডিয়ার, এই লুপের প্রোগ্রাম গুলা ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। এগুলো আমরা দেখেছি, দেখো সেভারাল টাইমস আমরা বিভিন্ন ভাবে একই প্রোগ্রামকে আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ভাবে লিখতে, আর কিছুই না। হ্যাঁ, এখন আমরা আসি বেটার, এখানে আমরা একটু কাজ করি, সেটা ভালো হবে। আমরা আমাদের হোয়াইল লুপটা ছিল, হোয়াইল লুপটা কোথায় গেল? ওকে, আমরা আমাদের হোয়াইল লুপটাকে একটু নিয়ে আসি। এখন দেখো, আর আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম আই, তারপর আমি বললাম যে আই ইকুয়াল
তোমার মনে করো 0। ওকে ফাইন, এখানে আমরা বললাম I is greater than যদি তোমার 4 হয়, এটা ডকুমেন্টটা একটু I প্রিন্ট করলো, পরে একটা বিআর দিয়েছে আমরা, রাইট? হ্যাঁ, বিআর দিয়েছে। ওকে, রান করে দেখি আমরা how does it work। স্যার এখানে আমাদের বলেছেন স্যার বিআর এর এখানে স্যার স্ল্যাশটা তো স্যার বিআর স্ল্যাশটা ভুল হয়েছে স্যার, মানে উল্টা হয়েছে স্যার। স্যার ইনক্রিজ করতে হবে, ইনক্রিজ না করলে তো স্যার বুঝবে না স্যার। রাইট, সেজন্য সে ইনফিনিট লুপে পড়ে গেছে। স্যার সিঙ্গেল কোটেশন দিলেও কি হবে? স্যার ট্যাবটা মনে হয় কাটতে হইতো স্যার। স্যার এই ট্যাবটা এরকম করেছে, প্রোগ্রাম বলেলে এই ট্যাবটা এরকম করেছে। ঠিক আছে, সো যেহেতু সিঙ্গেল যেটা বলেছে সিঙ্গেল ইট অলসো ওয়ার্কস। ওকে ডিয়ার, সো এখন আমরা এবার আমরা আই প্লাসটাকে না লিখে যদি লিখি আই ইকুয়াল টু আই প্লাস 1, একই কথা দেখো, তার মানে আই প্লাস প্লাস আই ইকুয়াল টু আই প্লাস 1 ইট ইজ সেম। এখন এসেছি স্টিল আউটপুট রিমেইন সেম। ওকে, এখন আমরা আসি হলো আমরা 1 করে 2 করে যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে আউটপুট কি আসবে? 3 আসবে স্যার, 2 করে আসবে। কারণ শুরুতে আর মানে 0 0 প্রিন্ট করব, জি পরের লাইনে আসছে 0 প্লাস 2 2 হলো। সো এখানে 2 লেস দেন 4 সত্য, 2 প্রিন্ট করলো, নিচের লাইনে গেল 2 প্লাস 2 4 আসলো, 4 হচ্ছে ছোট আছে মিথ্যা। সো এখানে মনে রাখবে যদি লেস দেন 4 হতো তাহলে প্রিন্ট হতো, এখন আসবে 0 to 4 কেন? কারণ ইজ লেস দেন ইকুয়াল আছে। নাও ডিয়ার, এখন আমরা দেখি ডিক্রিমেন্ট কিভাবে করতে। আমরা আইয়ের ভ্যালু শুরুতে যদি আমার 4 থাকে, শুরুতে কত 4, স্যার শুনি আই ইজ গ্রেটার দেন 4 হতে হবে। এখন আইয়ের ভ্যালু তার সরি আইয়ের ভ্যালু তোমার 0 চেয়ে বড় হতে হবে। কত থেকে? 0 চেয়ে বড় থাকতে হবে। আচ্ছা শুনো না, আমি বলছি আইয়ের ভ্যালুটা আমি 4 করে দিলাম, তাহলে স্যার মাইনাস হবে, আই মাইনাস মাইনাস কন্ডিশনটা উল্টো করে দিলাম, আর এখানে লিখলাম আই মাইনাস মাইনাস, মানে আই ইকুয়াল টু আই মাইনাস 1। এখন আউটপুটে কি রকম হয় দেখি একটু। দেখার মনে হচ্ছে কারণ শুরুতে আই এর ভ্যালু 4, সো 4 ইজ গ্রেটার দেন 4 কন্ডিশন সত্য। আমরা যদি একটু অ্যানালাইসিস করি, প্রয়োজন অ্যানালাইসিস করে দেখি, আমার প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে আসলে। ওকে, আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি। সো ফ্রম দা ভেরি আর্লি আই ইজ 4, সো 4 ইজ গ্রেটার দেন 0 সত্য, তাই না? ট্রু। তাহলে সে এখানে আসলো, এসে আই এর ভ্যালু 4 প্রিন্ট করলো, তারপরে নিউ লাইন সে এখানে চলে আসলো, তারপর আই এর ভ্যালু 4 থেকে এখন 3 করেছে, এখান থেকে আবার সেখানে আসলো। সো 3 0 চেয়ে বড়, কারণ এখানে বড় হলে তার মানে ট্রু, এখানে আসলো 3 প্রিন্ট করলো, তারপরে এই লাইন থেকে এই লাইনে আসলো নিউ লাইন, তার মানে এখান থেকে সে এখানে আসলো, এসে এরপরে সে কোথায় আসবে? এইখানে আসবে, এখানে এসে আই এর ভ্যালু আগে ছিল 3, এখন 1 কমাবে, 2 করলো। ওকে, 2 করে আবার লুপে আসলো, তাহলে 2 0 চেয়ে বড়। 2 কেন বড়? কারণ কন্ডিশনে বলতেছে যে
এই পাশের ভ্যালুটা সবসময় বড় থাকতে হবে, তো এই পাশের ভ্যালু তো এখনো বড় আছে। সো এখান থেকে আবার এখানে আসলো, 2 প্রিন্ট করলো, 2 প্রিন্ট করে সে 2 প্রিন্ট করে এই লাইনে আসলো। তার মানে এখন সে এখানে আসবে, এখানে আসলো, এখান থেকে এখানে আসলো, 2 থেকে 1 করলো, আরো 1 কমালো, তাই না? আগে ছিল 2, এখন 1 করলো, রূপে আসলো, এখানে 2 ছিল, 2 থেকে এখন 1 করলো, 1 এখনো বড়, 1 0 চেয়ে বড়, এটা তো আমরা বুঝি, কন্ডিশন সত্য। এখান থেকে আবার এখানে আসলো, প্রিন্ট করলো, এখন 1 প্রিন্ট করবে কারণ আই ভ্যালু বর্তমানে 1। এবার লাইনে আসলো, এখানে আসলো, আই ভ্যালু 1 থেকে 0 হলো, এখানে আসলো, 0 0 তো 0 চেয়ে বড় না, ফলস হলো, ফলস হলো, এখান থেকে একেবারে এখানে চলে আসবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ডিক্রিমেন্টটা কিভাবে হয়? জি স্যার। জি স্যার। I think it is quite clear যে ডিক্রিমেন্ট কিভাবে হয়। সাদমান রহমান, Yes, sir. সাজিদ হোসেন, সাজিদ, Yes, sir. সাজিদ, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, সাদমান, do you enjoy it? জি Enjoy স্যার। করতেছো? Enjoy জি স্যার, করছো? লর্ডস। Okay, thank you so much. আমি কি খুব স্লো যাচ্ছি সাদমান, নাকি একটু না ফাস্ট স্যার, যাবো? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড। সো ডিয়ার, আমরা এভাবে ডিক্রিমেন্ট, এখন ডিক্রিমেন্টটা যদি আমরা আরো অন্যভাবে করে দেখো, সো আই ভ্যালু 1, আমরা ডিক্রিমেন্ট, এখন ডিক্রিমেন্টটা যদি 2 করে ডিক্রিমেন্ট করো তাহলে কি লিখবা? I equal to I minus 2, I equal to I minus 2, 2 এরকম হবে স্যার। 4 আর 2 হবে না? একটু লাইনে থাকে 1 মিনিট।
সরি একটু ছিলাম। আরে দেয়ার তোমরা আছো? জি স্যার, আসি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। তোমরা দেখি যে সবাই প্রেজেন্ট। জি স্যার। কারণ কি এত প্রেজেন্ট কেন তোমরা? আই ডোন্ট নো। স্যার সবাই অ্যাটেনটিভ স্যার, সেজন্য স্যার। ওকে ডিয়ার, কিন্তু প্রেজেন্ট ক্লাসটা ইন্টারেস্টিং এর জন্য। ফাইন, কিন্তু কোশ্চেন করো, হ্যাঁ, না বুঝলে বাবা কোনো অসুবিধা না, আর এখানে কেউ দেখবে না তুমি কে প্রশ্ন করছো না করছো, তাই না? আর কেউ দেখলেই বাকি বাবা, তুমি তোমার প্যারেন্টস এর টাকা পে করে পড়ছো, তাই না? তোমার তো রাইট আছে তোমার জিনিসগুলো বুঝে নাও, রাইট? এখন তোমরা যদি না বলো, আমি তো ধরো 40 জনের প্রবলেম, আমরা যেটা চেষ্টা করি যে জেনারিক আকারে বলার, হ্যাঁ, তারপরেও দেখা গেল যে ভিন্ন রকম তোমার কোনো প্রবলেম হতে পারে, কনফিউশন থাকতে পারে, রাইট? ওকে ডিয়ার, ভিডিওতে এগুলো ছিল তো স্যার, এই জন্য সমস্যা হচ্ছে না। ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। মানে আমাদের আলটিমেট উদ্দেশ্য হলো তোমরা বুঝো, আর কিছুই না, বুঝলে আমার কোনো প্রবলেম নেই। এখন তাহলে আমরা বলেছি কি আমরা 2 করে মাইনাস করবো, 2 করে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে কি হয়, এটাকে এইভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে, রাইট? থিংস উইল বি ভেরি ইজি। এই যে এখন 4-2 হলো। সিমিলারলি যদি এখন তোমাকে 3 করে মাইনাস করো, ভেরি সিম্পল, আই থিংক। স্যার একটা আউটপুট আসবে। ওকে, ভেরি গুড। করতে হবে কিন্তু বাবা, না করে কোনো উপায় নেই। ডু হোয়াইল লুপ সম্পর্কে কি পড়াবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাবো দেখাবো, সব দেখাবো। আমি তো দেখাবো, আর তোমরা যদি প্রশ্ন করতে তো আরো ভালো, যদি তুমি বলেছো তাহলে তার কোনো কথাই নেই। এবার দেখাও, হ্যাঁ বলো। স্যার 77টা একটু স্যার প্রবলেম ছিল, 77 নাম্বারটা। ওকে, যাচ্ছে যাচ্ছে। এবার আসো, এই মাইনাস মাইনাসটা যে আমরা দেখিয়েছিলাম, এবার যদি বলেছি যে মাইনাস মাইনাসটা যদি আমরা আগে পরে দিলে কি হয়, সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা প্র্যাকটিস করে দেখেছো। জি স্যার। 7-7টা আসতেছি, হ্যাঁ, সিরিয়াল আসি। ডু হোয়াইলের কনসেপ্ট হলো যে শুরুতে আগে লুপে ঢুকে যাবে, কাজ করে পরে কন্ডিশন চেক করবে, রাইট? এই যে দেখো, এটাই হলো ডিফারেন্সটা। তার মানে আগে দেখো কাউন্ট 9, সো কাউন্ট প্লাস, তো কাউন্টের মান প্রিন্ট করলো, এটা হলো কনক্যাটেনেশন, তাই 9 প্রিন্ট করলো, প্রিন্ট করে হাইফেন দিল, এই যে টিউটোরিয়াল এরিনাস রকেটস, মানে ডাবল কোটেশনে যা আছে তাই প্রিন্ট করলো টিউটোরিয়াল এরিনা রকেটস। তারপরে এই যে বিআর এই লাইনে আসলো, আসা মানে নিচের লাইনে পাঠাই দিল, কাউন্টের মান 1 কমালো, তাহলে 1 কমিয়ে 8 করলো। এখন সে কন্ডিশন চেক করতেছে যে 8 কি 0 চেয়ে বড়, হ্যাঁ সত্য। এটাই হলো ইন্টারেস্টিং, মানে কন্ডিশনটা সে এক্সিকিউশনের পরে চেক করে, আর হোয়াইলে কি করে, আগে চেক করে। হোয়াইলে আগে চেক করে, আর ডু হোয়াইলে কখন চেক করে, পরে চেক করে। এই হলো ডিফারেন্স, এটা হলো হোয়াইল আর ডু হোয়াইলের মধ্যে মেজর ডিফারেন্সটা। সেম সিমিলারলি দেখো এখানেও একই অবস্থা। দেখো এই প্রোগ্রামটা যদি না বুঝি বলো, শুরুতে যে এর মান 1, ডু যে এর মান 1 বাড়ালো, দেখো 2 হয়ে গেল, শুরুতে ছিল 1, লুপে ঢুকলো, ঢুকে 2 হলো, 2 প্রিন্ট করলো, এই যে ভ্যালু অফ যে, এটা তো ডাবল কোটেশনে যা আছে তাই থাকবে, 2 প্রিন্ট করলো, 2 প্রিন্ট করে এবার সে চেক করতেছে 2 কি 3 এর চেয়ে ছোট, হ্যাঁ ছোট, তখন সে আবার যাচ্ছে, রাইট? এখানে একটা ভুল আছে, বুঝছো? এই আউটপুট তো হওয়ার কথা না, আগে হওয়ার কথা। ও না, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। দেখো এখানে 4 কেন প্রিন্ট হলো, এটাই হলো মজার বিষয়। তোমার নরমাল লুপ হলে কিন্তু 4 প্রিন্ট হতো না, এখানে কিন্তু হয়েছে। এটাই হলো ডু হোয়াইলের ডিফারেন্স। এখন যে এর মান হলো কত, এই যে 7, যে এর মান দেখো 2 প্রিন্ট করলো, এবারে যে এর মানকে 2 প্রিন্ট করলো, কন্ডিশন চেক করলো, আবার এখানে আসলো, এসে যে এর মানকে 3 করলো, 3 প্রিন্ট করলো, কন্ডিশন সত্য, 3 3 এর চেয়ে ছোট। এবার এখানে আসে যে এর মানকে 4 করলো, প্রিন্ট করে এবার চেক করতেছে যে 4 কি 4 তো প্রিন্ট তো করেই ফেলেছে, এখন চেক করলো মিথ্যা, এখন বের হয়ে গেছে। তার মানে হোয়াইল হলে এটা হতো না, হোয়াইল হলে হতো না আগে হলে প্রিন্ট হয়, পরে হলে মানে আগে সংখ্যাটাই করে, এই ধরনের কিছু একটা স্যার। রাইট, হ্যাঁ, মানে হোয়াইলে আগে কন্ডিশন চেক করে, আর ডু হোয়াইলে কখন করে, পরে কন্ডিশন চেক করে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। স্যার এখানে 5 কেন হলো না তাহলে? ও 5 কেন হলো না, ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। কোশ্চেন হলো যখন সে 4 প্রিন্ট করে এসে চেক করলো, ততক্ষণে তাকে বের করে দিয়েছে। এখন তো চেক করছে, প্রিন্ট তো করে ফেলছে, এখন চেক করছে। মনে করো তুমি আমাদের বিল্ডিং এ ঢুকেছো, হ্যাঁ, তোমার ক্যাম্পাসে,
এখন তোমাকে গেটে চেক করেনি, কিন্তু তুমি যখন উপরে উঠে গেছো ক্লাসরুমে তখন তোমাকে চেক করলাম তুমি তো স্টুডেন্ট না, তখন তোমাকে বের করে দিলাম। মানে একটা স্টেপ ক্রস করে গেলেও পরে তোমাকে বের করে দিলাম, এই হলো ডিফারেন্স। ইজ ইট ক্লিয়ার? না হলে বলো বলো এগেইন। ক্লিয়ার স্যার। ওকে ফাইন। এবার 7-7টা নিয়ে বলছো একটু কনফিউশন আছে। হ্যাঁ এই যে 7-7টা নিয়ে আমরা টিটা দিয়ে হলো ইটস আ কাইন্ড অফ ট্যাব হিসেবে কাজ করে। এখানে তোমার ওই যে ব্রেক নিয়ে আজকে যে কথাগুলো বলেছি আমরা, যে এখানে 10 পর্যন্ত কেন যায়নি, তোমার একটা কোয়াইট ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, যেখানে তো এই এটা 10 বার প্রিন্ট হওয়ার কথা কিন্তু 10 বার হলো না, 4 বার কেন হয়েছে? কারণ যখনই এই জন্য তাকে বের করে দিয়েছে। এখন বুঝেছো যে কোশ্চেনটা করেছো 7-7 নিয়ে? স্যার আমার স্যার এই আউটপুটটা নিয়ে একটু কনফিউশন স্যার, আউটপুটটা স্যার 4টা হলো কেন? হ্যাঁ তার আগে তো এটা বুঝতে হবে তোমাকে যে ব্রেকের কাজ কি। যখন এর মান 5 হয়েছে তখন তো তাকে লুপ থেকে বের করে দিয়েছে, বাকিগুলো তো প্রিন্ট করতে দেয়নি তাকে। ওই যে ব্রেকের কাজই তো সেটা। স্যার তাহলে স্যার 5টা হওয়ার কথা না, মানে 5 পর্যন্ত সমান যাওয়ার কথা না এই না কোয়েশ্চেন? না দেখো স্যার কন্ডিশন তো এখানে 1 থেকে শুরু হয়েছে, 1 এইজন্য থেকে শুরু মনে হয়। হয়েছে তো 1 ও থেকে। ও ও বুঝতে পারছি স্যার, জি জি বুঝতে পারছি ভেরি স্যার। গুড, থ্যাংক ইউ। আসলেই তো বের হয়ে মানে যাচ্ছে। তুমি যে সিরিয়াসলি দেখেছো এটা কিন্তু সেটা বোঝা যায়, কারণ যারা আসলে ভালোভাবে দেখে তাদেরও তো প্রবলেম তারা খুঁজে পায়, রাইট? অন্যরা কিন্তু তোমরা খুঁজে পাও না। ওকে তাহলে আমরা লুপটাকে এখানে মোটামুটি এগুলো তোমরা বাকিগুলো দেখে নিও। ওই যে কন্টিনিউর বিষয়টা একটু দেখে নিও। হ্যাঁ কন্টিনিউটা কি আর লুপটা কি। হ্যাঁ কন্টিনিউ যেটা করে তোমাকে ওই পার্টিকুলার টাইমে কাজ করতে দিবে না, বাট বাকি সময় কাজ করতে দিবে। যখন এই যে কন্ডিশনটার জন্য সত্য হবে ওই সময়টাকে তোমাকে দিচ্ছে না। আচ্ছা তোমরা কি, আমি যে একটা বই দিয়েছিলাম যে প্রোগ্রামিং এর শুরু, ওই বইটা কি তোমরা সবাই নিয়েছো, কালেক্ট করেছো? প্রোগ্রামিং এর শুরু বইটা, প্রোগ্রামিং এর শুরু বইটা। না স্যার বলছিলেন লিংক দিবেন গুগল ক্লাসরুমে লিংক দিবেন। লিঙ্ক দেওয়ার কথা বলছিলেন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় আমরা ইনশাআল্লাহ মিডের আগে জাভাস্ক্রিপ্ট শেষ করে ফেলবো। কারণ হচ্ছে যে তোমরা জানো আমাদের তো মানে অনেক দূর যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে তোমাদের সাপোর্ট এবং হেল্প লাগবে। হ্যাঁ জি স্যার। জি স্যার। এখন তোমরা যদি